आके पुछण लगा, कहंदा भी तुसीं आखदे हो भी सारा कुछ उस अकाल पुरख दे वो परमात्मा दे हुक्म विच हो रहा है, ते फिर तुसीं आखदे हो भी उद्यम करो, तुसीं कोई कारज करो, तुसीं सवेरे उठिया करो, क्योंकि उन्हां दी मत भी अपने धर्म दे नाल मिलदी है। वो कहते परमात्मा के नाम तो बिना और कुछ नहीं, सारा कुछ व्यर्थ ही है। ते एक पासे तुसीं कहते हो भी हुक्म विच रहो, ते दूसरे पासे कहते हो भी तुसीं कारज नहीं कोई करते, धर्म के पक्ष दे विच नहीं आउंदे, नाम नहीं जपते। ते महात्मा बुद्ध जी ने एक गल आखी, कहते वेखो गल समझण वाली है कि की पता उस अकाल पुरख ने यही लिखिया होवे भी जे मेरा सिख मेरा पुत्र उद्यम करेगा तो तां ही इनू कोई वस्तु प्राप्त होएगी, नहीं ते नहीं। जे हाथ ते हाथ धर के बैठा रहेगा नहीं तेन कुछ नहीं हासिल होएगा, जे उद्यम करेगा तां ही कुछ मिलेगा। बादशाह जी प्रमाण करते ने, उद्यम करेंदियां जीओ ध्याए ध्यान सुख पुंज। उद्यम करके ही तेन कुछ ना कुछ हासिल होएगा। जे तू हाथ ते हाथ धर के बैठा रहेगा तो की पता उस अकाल पुरख का जिसनों तू हुक्म मान रहा है उसका हुक्म कुछ होर होवे, हुक्म होवे भी जे तू उद्यम करेगा, अपने मन को समझाएगा, अज होर कल होर, इसनों तू रोकेगा माड़े पक्ष तो ते गुरु किरपा कर देगा। की पता तेरे कर्मां दे विच इस तरह लिखिया होवे। सो आओ जो पातशाह ने सानू हुक्म बख्शे ने, चल रहे जापां दे विचों उन्हां दी विचार करिए रल मिल करके। ते जो असीं पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी दा गुर का गद्दी पुरब मना रहे हैं, उन्हां विच भी कुछ ना असीं हिस्सा पाउणा करिए। अज का जो महावाक है इसके अंदर साकत का जो मत है, साकत की जो दृष्टि है उस बारे दसना कीता है। साकत किस तरह तड़पदा है, साकत का मन नहीं टिकता, साकत का अंदर टका नहीं बनता। ये पातशाह दसते हैं, कहते भी ध्यान दे करके साकत ना बन जाए। कबीर जी प्रमाण करते हैं, कहते साकत जे सामने आ जाए तो वो किस तरह बचिया जाए। जे साकत तेरे पूरे आ जाए ना तो वो तो किस तरह बचिया जाए, किस तरह बचाव होवे। कबीर जी कहते कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग, वासन काहू बरसीए, कौ कछ लागै दाग। कहते जे तेरे मुरे कोई साकत आ गया, दूर हो जा, तो भज जा वेख के ਉਹਦਾ संग ना करी, क्योंकि जे ਉਹਦਾ संग करेगा तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मत है साकत दृष्टि है ਜਿਹੜੀ ਉਹ तेरे अंदर आ जाएगी। दूरों ही वेख के तू भज जा, ਉਹਦੇ कोल ना खड़ी, ਉਹਦੀ संगत ना करी। आही आखते ने पातशाह जी अज के हुक्मां दे विच साकत कैसा है, साकत की किस तरह की दृष्टि है, किस तरह साकत पने तो बचिया जा सकता है। आओ विचार करिए, प्यार नाल आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला। राग है जिहड़ा सोरठ, ये पावन राग 400-500 तो लगभग 50 तो शुरू हो के 650 अंक तक भाईमान है जो ये पावन राग है।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ 557 ਤੇ 97 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਖਤ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ ਤਿਉ ਸਾਖਤ ਮਰੈ ਪਿਆਸ। ਜਿਉ ਮੀਨਾ, ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਛਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਪਦੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਲਈਏ ਪਾਵਨ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਘਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਸੀ। ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀ, ਬੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਘਰੇ ਕਾਰਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ
ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹਰੀ ਜਸ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨ ਚੜਾਵੇ ਵੱਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਮੰਗਿਆ ਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਚੜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਚੜਾਇਓ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਮੁੜੇ ਆਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਮਰਾਸੀ ਕੁਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਸਾਜ ਉਠਾਓ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੀਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਫੁੱਟੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਖਤ ਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਫੁੱਟੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਜਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋੜ ਫੁੱਟੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਫੁੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਡਾ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਖਤ ਵਿਰਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਲੱਗ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਭੇਟ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਟਕਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਭੇਟਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਕੁਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ
ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗਾ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਤੋਰ ਲੱਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਇਹ ਕੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਭੇਜੇ ਇਸ ਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਹਨ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਆਰੰਭੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਆਰੰਭੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਕਥਾ ਸੱਦਾ ਡੂ ਮਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭੇ, ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾੜੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, 8 ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਰੀਆ ਰੇ ਮਨਾ, ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਸਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਹੈ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਲਗਾਵ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਨ ਫਾਂਕ ਕੇ ਔਰ ਕਾਟੇ ਨੂੰ ਫਾਂਕ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਕ ਲਈ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਨ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਵੱਢੀ ਗਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੜ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਖ। ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਸਾਸ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਹ ਨੇ ਵਿਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿ। ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸ ਲੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੜਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਟਿਕਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਏਕ ਰਸ ਕਿਉਂ ਲਾਹਾ, ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹਰ ਦੇ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਦੇ ਸਨ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਸ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ? ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੋ ਜੰਦਾ ਉਗਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੜਪੇ ਤੇ ਮਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਦ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਲੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੜਨਾ
गुरु ही है बख्शाने वाला। तुम कहते हो आदि भवानी मुक्त की बरिया कहाँ छिपानी। भावें कोई देवी है, भावें कोई पुरुष है, जेडे देवते हुए भावें जितने ही ने, भावें जिहदी मर्जी तुसीं पूजा करो, बिना गुरु तो किते नहीं गल बननी। ये गुरु ने अपने जीवन के उत्ते ढालिया। गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी पहला कहते देवी की पूजा करते थे। भाई लहणा जी देवी की पूजा करते सी। एक दिन की होया, जदों सच दा राह मिलिया, वेखो गुरु दा सुभाव है भी किसी ना किसी तरीके दे नाल इहनूं समझाना है। ये हुक्म है अकाल पुरख दा। जे वो पहला दुनिया के सामने देवी की पूजा करते हो, लाटन वाली जी माई आखते उसकी पूजा करते, तो यह उसका हुक्म है गुरु पातशाह अकाल पुरख का भी सिख को समझाना है। साखियां अगे प्रचलित होंगियां, सिख सुनेगा तो उसदे ते अमल करेगा। गुरु अधूरा नहीं, गुरु पूरा है। भावें उन्हों का जीवन पहला किस तरह का भी रहा, पर जो उन्होंने आबाद जीवन गुरु के पास आके ते गुरु हो गए, वो असली जीवन है। पिछला जो जीवन से सिर्फ अपने सिख को समझाने वास्ते उन्होंने वरत्या है। कहते देवी की पूजा करते सन। अज की है खडूर साहब की धरती के उत्ते वो आके पड़ाव उन्होंने किया। नाल की है श्रद्धालु ने उस तरह वो देवी दी भेटां गाउंदे जांदे। भेटां गाउण तो तुरंत की होया, कहते एक सिख सुबह का समा, एक सिख की होया आसा दी वार दा जाप कर रहा। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अपनिया ले अपनिया राम राजे। वो जिहड़ा गुरु दा शब्द सी उन्हें इस शरीर ते मन दे उत्ते जोड़ दित्ती। अणियाला तीर हो के कहते वो शरीर दे वो मन दे उत्ते वजिया। ऐसा तीर वजिया, गुरु दे पास चले गए। गुरु दे पास जाके गुरु ही हो गए। अज असीं उन्हां दा जस कट रहे हैं, उन्हां दा जस कर रहे हैं। कहते बिना गुरु तो तेरा किसी ने साथ नहीं देना। जे है ते केवल गुरु, वो अकाल पुरख है, उस तो बिना होर कोई नहीं। कहते हे पातशाह किवें मैं ये सुख लवां, तेरे तो बिना और कोई जगह है ही, ठिकाना है ही नहीं। गुरु मेला हर दे, जे गुरु मिलांदा है कहानी वो हरी जिहड़ा परमात्मा काल पुरख है, कोई वस्तु दिंदा है, टका दिंदा है, रखाओ। संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ हो। कहते संतां नूं मिल के जिहड़ी ये संगति हुंदी है, संत नूं मिल लए, संत जना दी संगत कीती, संगत करके गुरु का उपदेश सुनिया। कहते गुरमुखां वास्ते यही तीर्थ है। तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ गुरु के सिख वास्ते किहड़ा है, सत्संगत करनी। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे को नाम बखानी है। संगत करनी है गुरु ने, गुरु के सिख ने करनी। किन्हां दी जिहड़े गुरु नाल जुड़े ने, संत जन ने, साध जन ने, उन्हां दी संगत करनी है। सिख वास्ते केवल ते केवल यही तीर्थ है। सिख किते 68 तीर्थां ते ना घुमदा फिरे, क्योंकि गुरु ने दस दिता जे तीर्थ है तो केवल हरि का नाम है। तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ तो बिना जिहड़ा गुरु के नाम तो बिना होर कोई सिख वास्ते तीर्थ नहीं। 68 तीर्थ मज्जे ना गुरदर्श प्राप्त हो। कहते 68 तीर्थां का जिहड़ा इशनान है ना, लोकी करन जांदे ने। चलो कहते मन लो भी 68 तीर्थां का कोई फल है, कोई है भी 68 तीर्थां का फल। पहला तो उन्होंने दसिया कि गुरु का जिहड़ी संगत है, अकाल पुरख के सिखां की संगत है, उसकी संगत करनी है। संतां की साधां की संगत करनी है। ते फिर आखदे कहंदे जे चलो तुसीं मान लो दुनियावी तौर ते असीं तुहानूं दसदे हां जे 68 तीर्थ है भी ने, उन्हां दा इशनान कुछ है भी, उहदा कुछ मिलदा भी है। पर कहंदे गुरु दे सिख वास्ते की है, गुरदर्श प्राप्त होए। वो जिहड़ा 68 मजना दा इशनाना दा जिहड़ा फल है, जे तुसीं मंगदे हो भी है भी, वो तैनूं फल गुरु दे दर्शनां दे नाल ही मिल जाना। गुरु दे संग आए, गुरु का उपदेश सुनदियां सारी तैनूं मिल जाना है। ज्यों जोगी जग बाहरा अपना ही सत संतोख। कह जिवें इंद्रियां वश करन वास्ते
जोगी वखरे वखरे तप करते हैं। ज्यों जोगी जप बाहरा तप नाही सत संतोख। जिवें जोगी है जिहड़ा वो जप दे विच अपने आप को पक्का करने की कोशिश करता। ये जोगी नूं जे आखीए भी ये योग नहीं कमाउंदा, जपी तो बाहर है, योग तो बाहर है, फिर जोगी किस तरह खवा सकता है। ज्यों जोगी जप बाहर है, जोगी है जिहड़ा अपनी जपी भावना तो वो बाहर होवे, योग अभ्यास ना करता होवे, फिर वो जोगी कमाउण दे लायक है। गुरु पातशाह कहते नहीं। वो तप तो बाहर होवे ते वो तपीश्वर अखवावे ते वो कहते तपिया खवाउण दे लायक है नहीं। इसी तरह सिख है कहते ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा जिस तरह जोगी तो बिना योग तो बिना जोगी नहीं अखवाया जाता, तप तो बिना तपीश्वर नहीं अखवाया जाता। इसी तरह कहते सत संतोख है सिखां वास्ते, सत संतोख ही है अंदर जिहड़ा टकाव की भावना है, यही उहदे वास्ते सब कुछ है। त्यों नामै बिनु देहुरी जम मारै अंतर दोख। ज्यों नाम तो बिना ये देह है ना, साकत दी नगरी देह है, नाम तो बिना हीणी हुंदी है। ये हीणी है जिहड़ी देखो गुरु तो बिना बच नहीं सकती। जो नाम है बिनु देहुरी जम मारै अंतर दोख। वो जमा दी फिर चपड़ दे विच लपेट दे विच आ जाती है जिहड़ा नाम नहीं जपदा। जिन्हां दी देह नाम तो सुनी हुंदी है ना, उन्हां नूं फिर जपण तो बाद दे विच की है मार करदे ने, बड़ी चोट पहुंचाउंदे ने। कहंदे ऐसी जमां दी तेरे अंदर मार पएगी गुरु तो बिना, नाम तो बिना जिहड़ी ये तेरी देह है, जदों अंतले समय तू जाएगा बड़ा तेनों जमां दी मार पएगी। साथ तो प्रेम ना पाइया हर पाइया सतगुर पाए। कहते साकत के अंदर प्रेम नहीं होगा, साकत के अंदर प्रेमा भगती नहीं होती, साकत के अंदर प्यार नहीं होता, गुरु प्रति श्रद्धा नहीं होती, साकत के अंदर टका नहीं होता। कि गुरु नूं मिलिया किस तरह जा सकता है, अकाल पुरख नूं मिलते केवल असीं प्रेम दे नाल ही सकते हैं, प्यार होवे अंदर श्रद्धा होवे तां ही मिल सकते हैं। कहते साकत दे अंदर ये सारियां चीज़ां नहीं हुंदियां, प्रेमा भगती नहीं हुंदी। ते जे वो पाउणा चाहुंदा है ते सतगुर दी कृपा द्वारा वो पा सकता है। सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए। कहते सुख ते दुख दोनों वो गुरु नूं मिलिया ते मिल जाते हैं। जदों अकाल पुरख का नाम जपते हैं, दुख सुख दोवे कपड़े पहरे जाए मनुख, दुख ते सुख दोने कपड़े वखरे वखरे ये पा के ते मनुख जिहड़ा आउंदा जांदा रहिंदा। कहंदे सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए। कहंदे सारा कुछ ही है गुरु दे अंदर, दुखां सुखां दा ओह जिहड़ा पातशाह निवृत्त कर दिंदा है, अंदर टका दी भावना, अंदर ओहदी सिफत जदों बस जाती है, जदों गुरु नानक पातशाह जी कहंदे अंदर टका बन जाता है ना, ये सारा कुछ ही मिल जाता है। गुरु नूं मिलिया ते दुख सुख दोनों ही दूर हो जाते हैं, या फिर ये कह दिए दुख सुख का कुछ असर नहीं हुंदा, गुरु की कृपा हो जाती है। नानक सिफत समाए। गुरु नानक देव महाराज जी कहते ओहदी सिफत दे नाल जदों ओहदा जस करदे आ, ओहदी सिफत दे नाल ओहदे विच ही हो जाईदा है, ਉਹੀ बन जाता है। जो गुरु बनया है, गुरु के समा गए। वेखो सिद्धा जी ते बलवंत जी ने की आख्या, पहला निंदा की सी, पर अज की है गुरु के पास आ गए, बख्शा लईयां भुल्लां बख्शा के की होया, गुरु ने अपने विच ही समा लिया। रामकली की वार असीं पढ़दे हां, गुरु ने अवता दे दिता, कहंदे मेरे नाल तो तुहानूं भी
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਦਾਦੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ